स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर में गजानन महाराज विराजमान। गणेश त्यौहार के चलते बीजापुर में गजानन की धूम। घरों और सार्वजनिक जगहों पर गणेश विराजमान। बाजारों में भक्तों की खरीदारी जोरों पर। देखिए इस पर खास रिपोर्ट खुर्शीद आलम के साथ। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। आज देश भर में गणेश चतुर्थी यानी गणपति जी का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और ख़ासकर हम आज आपको बताएंगे बीजापुर में जो आज गणपति जी को बिठा रहे हैं और तमाम छोटे बड़े जितने भी गणेश जी की मूर्तियां हैं सब यहां से जो है आज गणेश जी के भक्त जितने भी हैं वो गणेश जी की मूर्तियों को ले जाकर अपने घरों में हो, चौराहे में हो या पंडालों में हो, वो बिठाने का काम शुरू है। और गणेश जी की इस मूर्तियों को कोई 7 दिन, 5 दिन, 9 दिन, 11 दिन इस तरह से बिठाया जाता है। बाद में इसका विसर्जन किया जाता है। तो वैसे तो हम तारीख़ के औराक को अगर हम पलट कर देखें तो ये मालूम होता है कि मराठा समुदाय यानी मराठों के शासनकाल में शिवाजी महाराज जो है इसकी गणेश जी के उत्सव मनाने का प्रारंभ किया। तो आज तक जो है ये गणेश उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाया जाता है और ख़ासकर महाराष्ट्र में बहुत ही ज़ोरों पर गणेश जी का उत्सव मनाया जाता है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। बीजापुर की जो मार्केट है यहाँ पर आज हर कोई जो है अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ गणेश जी की मूर्तियों को ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज़ाद रोड पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गणेश जी की मूर्तियाँ अपने भक्त जो है अपनी श्रद्धालुओं के साथ ले जा रहे हैं। गणेश मंडली भी आई हुए हैं और तमाम घरेलू लोग भी जो है गणेश की मूर्तियाँ ले जा रहे हैं। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ನವರು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಗಜಾನನ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಜಾನನ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಟಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹಚ್ಚದೆ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಗಜಾನನ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂಥ ಜನರು ನಾವು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಗಜಾನನ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೋತ್ವಾಲ್.
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे स्टॉल लगाए हुए हैं और स्टॉल में लोग आकर अपनी मनपसंद की गणेश जी की मूर्तियों को खरीदने में जुड़े हैं। हमारे इस स्टॉल के मालिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए इन्हीं से पूछते हैं। सर, विशेषता क्या इस साल आपका कैसा चल रहा है? ये साल मिट्टी का मार्केट अच्छा है, क्या प्लास्टर का भी है मिट्टी का भी है, लेकिन लोग मिट्टी का पसंद कर रहे क्या, और ग्राहक जैसा होना वैसा नहीं है, और जितना हम कुछ ये करे थे उतना धंधा नहीं है उतना। हाँ, अभी टाइम अभी इसके बाद भी नहीं अभी खलास हो गया, अभी क्या 2-3 घंटे का व्यापार है, माल तो पूरा बच गया। इस बार सर ज़रा गणपति कॉस्टली है, ज़रा सब लोग मिट्टी का जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन प्लास्टर का आपको टिकेगा। लेकिन आप लेते रहे तो इको फ्रेंडली लेते रहो, इको फ्रेंडली लो, प्लास्टर ज़्यादा पानी में जलता जाता है, ये नहीं आता नहीं, लेना रहे तो इको फ्रेंडली लो। होता है और ग्राहक नाराज हो जाता है, क्या जी ज़्यादा प्लास्टर का मांगते ग्राहक, हमें मट्टी का लाख रखे तो ग्राहक उसको देखता नहीं ज़्यादा, ग्राहक उसको देखता ही नहीं ज़्यादा, खाली प्लास्टर का मांगता है। 1 साल तक, और 1 साल तक रखने वाले ग्राहक कम से कम 30 से 25% है। हाँ, 1 साल तक रखते, मट्टी का नहीं टिकता उतना दिन, मट्टी का बहुत होता 7 दिन 8 दिन तक, तो इसलिए ज़्यादा प्लास्टर का चलता है। प्लास्टर का ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳದ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಜಾತಿ ಮಂದಿ ಹಬ್ಬನ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ಈ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬನ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಗ್ಯದ. ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರಯ್ಯ. ವಿಶೇಷತೆ ಏನದರಿ? ಇವತ್ತು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಚತುರ್ಥಿವರೆಗೆ 11 ದಿವಸದ ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 11 ದಿವಸ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಪ್ರಸಾದ ಬೇರೆ, ಡೈಲಿ 2 ಟೈಮ್ ಪೂಜೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಿನ ನೈವೇದ್ಯನ ಆಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದೊಂದು ಮೇನ್. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅದ. ಮತ್ತು ಈ ಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ದೂರ ಆಗ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ದೂರ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ವಿವಿಧ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಬಂದವು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪತಿಗೂ ಭಾಳ ಇದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಏನು ಈ ಫ್ಲಡ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರು, ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪತಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಕತನ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನು ಅಂಕತನ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪತಿ ಬಂದಾವ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಏನು ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮಾಡಲಿ. ಈ ಬರುವ ವರ್ಷ ಏನದ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪತಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಆದಷ್ಟು ಜಲ ಸಂತುಲನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪತಿಗೆ ಭಾಳ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡೋದು. ಆದರೂ ಈ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಾಗ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಿಡ ನನ್ನ ಮಣ ಅಂತ, ನನ್ನ ಗಿಡ ನನ್ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಮಾಡಲಿ. ಇದು ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕೋತೋಲಿ, ಬರ್ತಾ ಗಜಾನಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕೋತೋಲಿ. ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಬಂದಾವೆ, ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಗಜಾನಗಳು ಬಂದಾವೆ ಇವತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಹರಮ್ ಅದು, ಮೊಹರಮ್ ಎರಡೂ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ನಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈಗ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಒಂದು ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಾಹಕರದು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ್ ಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಏನದ ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ಇಡೋದು ಭಾಳ ಕಠಿಣ. ಅದು ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪತಿ ನಮಗೆ ಏನಾರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಮಣ್ಣು ಇರ್ತದೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು.
ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬರೋ ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕರಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ತಾಸ್ ಬೋಡಿ ಅಥವಾ ಚಂದಾ ಬೋಡಿ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಕ್ಕವು ಗಣಪತಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗಿಂತ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಬರಲಿ, ಅದು ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಒಮ್ಮೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ವರ್ಷ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯವರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ. ಈ ವರ್ಷ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆವು. ಪ್ರವಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊನ್ನೂರು ಅನ್ನೋ ಊರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆವರೆಗೂ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಮಣ್ಣಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸವಲತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮಣ್ಣು, ನಮಗೆ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸವಲತ್ತು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ 99% ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸೋಣ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಆಸೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು POP ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಣ್ಣು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಗ್ರಹಗಳು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಇರುವಂಥ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಈ ರೀತಿ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹಗಳು ರೆಡಿ ಆಗಲ್ಲ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸೋಲಾಪುರ ಇರ್ಬೋದು, ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ತರಕಂತರೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದೇ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ POP ಬ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾನ್ ಆದರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ತರಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಭಾಳ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಳೆ ಬಂದು ವಿಗ್ರಹಗಳು ಸಿಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವೇ ಉಳಿದಂಥ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬಂದು ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹ, ಮಣ್ಣಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೆಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ದಂಥ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. POP ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಕುಂಬಾರ್, ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಗಣೇಶ್ ಸ್ಟಾಲ್, ಬಿಜಾಪುರ್. ಬಿಜಾಪುರ ಮಹಾನಗರ ಜನತೆಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಗಣೇಶನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಬಿಜಾಪುರ ಜನತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 5 ದಿವಸ ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ ರೀ. 5 ದಿವಸ ಇವೆಲ್ಲ ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಅಗದಿ ಎಲ್ಲ ದಿವಸಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಅಡುಗೆ ಬೇರೆನೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ರೀ. ಅಗದಿ ಮಂದಿ ಕರೀದು ಆರತಿ ಮಾಡೋದು ಜೋರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಹಬ್ಬ ರೀ ನಾವು ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಇಡೋ ತೆಗ್ಸಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಕೊತೀವಿ ರೀ. ಬೇಕನ್ನ ದೂರ ಆಗಲಿ ತೆಗ್ಸಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಕೊತೀವಿ ರೀ. ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಭಾಳ ಭಾರಿ ಅದ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಯದ ರೀ. ಮೊದಲು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಅದಾವೆ ರೀ. ಎಲ್ಲ ಥರ ಗಣಪತಿ ಅವ್ರು ನಂಬಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಕಗೋಟ, ಸೊಲಾಪುರ, ಆಮೇಲೆ ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ, ಅಹಮದ್ನಗರ ಎಲ್ಲ ಥರ ಗಣಪತಿ ಅವರು ನಂಬಲ್ಲಿ. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉल में छोटे से छोटे गणेश जी की मूर्तियाँ और बड़े से बड़े गणेश जी की मूर्तियाँ यहाँ पर हैं. और छोटे मूर्तियाँ जो है घर में बिठाने के लिए जो 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन तक घर में बिठाई जाती हैं और तरह तरह के पकवान बनाकर, तरह तरह के विशेष पूजा बनाकर यहाँ से उन्हें विदाई दी जाती है.
ये 50 रुपये में 5 फल दे रहे हैं गणपति के वास्ते, पूजा के वास्ते। और ऐसो और 2 आइटम है इसके अंदर, 50 का भी है, 40 का भी है। हर साल ये हर साल व्यापार करता है। ये साल व्यापार कैसा है? व्यापार ज़रा ठंडा है। क्या रेट ज़्यादा में विशेषकर गणपति जी के आज जो है गणपति जी बैठ रहे हैं, इसलिए फूलों का रेट ज़्यादा हुआ है कम हुआ है? ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा कितना ज़्यादा हुआ है? बहुत ज़्यादा हुआ है। बहुत ज़्यादा हुआ है। लोग खरीद रहे हैं। हाँ खरीद रहे हैं। ये क्या रेट में है? और हम बड़े बड़े ये 20 रुपये से लेके 1000 रुपये 2000 रुपये तक हैं। हाँ गुज़िश्ता साल से ये साल ज़्यादा है? ज़्यादा नहीं, ज़्यादा है। क्या व्यापार जरा ठंडा है अभी, आज ही व्यापार आता मेन, आज व्यापार ठंडा है। अब 5 दिन को जरा ले जाते हैं, लोगों के हाथ में पैसे नहीं, क्या भी नहीं, तकलीफें चली, बरसात पानी कम है। आज गणपति जी के ये आज जो स्थापना हो रही है, आज ही व्यापार नहीं है, आज ही व्यापार कम है। पहला रोजाना फल लगता है पूजा के लिए। हाँ, और दररोज पूजा के माल लेके जाते हैं ताज़ा ताज़ा। अब 5 दिन को बदला कर रखते हैं। गई साल से बार ठंडा है। आज बीजापुर शहर में जो है ख़ासकर हमने आपको बताया कि गणेश जी की प्रतिष्ठा आज मूर्तियों को बिठाया जा रहा है और आज से गणेश जी 9 दिन 5 दिन 7 दिन 11 दिन तक रहेंगे। उसके बाद विसर्जन की तैयारी होगी। सब यही चाह रहे हैं, खुशहाली से गणेश जी की मूर्तियां अपने घर ले जा रहे हैं। यही चाह रहे हैं कि उनके पूरे विघ्न दूर हो, अच्छाई हो, बुराई पर अच्छाई की जीत हो। आने वाला साल इनके लिए बहुत अच्छा गुजरे। बी न्यूज़ नेशन की टीम की ओर से भी तमाम देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।